السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل ہب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے ایم پاکستان کے 2 دسمبر کو گلشن اقبال میں جو منگل بازار کے گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں ان سے احوال جانیں گے جلسہ گاہ کا کہ کیا سلسلہ بننے جا رہا ہے۔ جاوید شاہ صاحب، سنا ہے کافی تعداد میں وہاں پر جو ہے ایم کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی وہاں وزٹ کر رہے ہیں، اور بڑا عوام میں جوش و خروش اور گہما گہمی پائی جاتی ہے۔ بڑا ہی گنجان آباد اور کراچی کے پوش علاقوں میں شمار ہوتا ہے اس گلشن اقبال کا ایریے کا۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف جو ہے بانی متحدہ کی طرف سے جو ہے جلسے کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ایک دوسرے کے پیرلل ہی چل رہی ہیں، ان کے چاہنے والے اس طرف چل رہے ہیں، اور لیکن جو اس دفعہ جو جلسہ گاہ کا ایک بڑا خاص ماحول بنا ہوا ہے، عوام میں بے انتہا جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ آپ اس جوش و خروش کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس نئی تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس دفعہ اس جلسے میں؟ دیکھیے، آپ نے جو ایم پاکستان کے حوالے سے جلسے کے حوالے سے خطاب اور ان کے یعنی کہ جو ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم پاکستان میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور پہلے بھی ہم وی لاگر میں اپنا یہ کہتے رہے ہیں کہ ایم پاکستان پہ آپ ہزار تنقید کریں، ایم پاکستان نے جس پرآشوب دور میں ایم نے کا نام زندہ رکھا، جن رہنماؤں نے اس وقت، اس میں فاروق ستار بھی تھے، خالد مقبول بھی تھے، جو بھی ایم کے رہنما تھے، میں سمجھتا ہوں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس زمانے میں جب 22 اگست کو جلسے میں وہ ایک خراب ہو گیا تھا معاملہ، تو اتنے ناراض تھے پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے کہا یہ ایم کا نام نہیں چلے گا، مگر انہوں نے ایم کا نام زندہ رکھا، جن لیڈروں نے بھی رکھا۔ اب آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اس کے لیے، میں نے دھکے دیتے ہوئے بھی دیکھا کہ رینجرز کے ایک آفیسر تھے ان کو، فاروق ستار کو، تاکہ ویڈیو بھی یہ منظر تمام دنیا نے دیکھی۔ جی ہاں، جی تو ایم کے جو یہ رہنما پاکستان میں موجود ہیں، اس وقت عامر لیاقت بھی تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں دنیا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ تمام لوگوں نے صحبتیں برداشت کی، تو اس کے بعد ایم پاکستان کی ایک داغ بیل سمجھ لیں ڈال دی انہوں نے، ایم پاکستان کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اب وہ تنظیم ایم کا نام زندہ ہے، وہی ایم کا نام جو الطاف حسین نے ایم بنائے رکھا تھا، تو وہ نام انہوں نے دیکھیں، ان کا نام انہوں نے یہ رکھا اور وہ زندہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں، وہی پورا اشب ٹائم میں، اور بڑے مسائل کا سامنا ہے ان کو۔ تو انہوں نے اب وہ تنظیم کو تنظیمی خرابیوں کے باعث تنظیم عزت و عالی کا شکار تھی، اور کچھ الیکشنوں میں الطاف حسین کے جو بائیکاٹ کی جو آوازیں آئیں، اس سے بھی یعنی کہ اثر ہوا مہاجر عوام پہ، اور کچھ یہ لوگ اپنا ڈیلیور نہیں کر سکے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں تھیں کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکا۔ تو یہ مصطفیٰ کمال نے جب پی ایس پی بنائی، تو انہوں نے ایم کو یہ دیکھا کہ شرادہ بکھرا ہوا ہے، تو اس کو سمیٹنے کے لیے واپس اپنی پارٹی کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور واپس ایم میں شامل ہو گئے۔ اب جب سے مصطفیٰ کمال آئے ہیں تو انہوں نے ایم پاکستان میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد اور اس کے بعد انیس قائم خانی، یہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے کارکنان کو فعال کیا اور بڑا تنظیم کو ایک فعال کر کے یہ میدان میں لے آئیں گے۔ اب وہ تنظیم ڈرائنگ روم والی نہیں ہے جیسے پہلے، یعنی کہ تنظیم میں لوگ تھے، لیڈر وسیم اختر وغیرہ، عامر خان کے ٹائم میں یہ لوگ تھے، وہ لوگ سائٹ پکڑ کے، عامر خان بھی چلے گئے، وسیم اختر بھی سائٹ پکڑے ہوئے، ان پہ بھی الزامات بھی لگتے رہے کرپشن کے۔ اب کتنی ان میں سزا کر رہی ہے ہم نہیں جائیں گے اس میں کہ کیا، وہ تو جو تحقیقات کرے وہی بتا سکتا ہے کہ میئر میں ان کو، بہرحال وہ یہ روتے ہوئے چلے گئے، مجھے اختیار نہیں ملا میئر کا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہ ایم پاکستان وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ جلسے کر رہے ہیں یہ لوگ، اورنگی ٹاؤن میں بھی کیا، ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں، کہیں چھوٹے جلسے کہیں بڑے، مگر اب بتدریج عوام میں ان کے جلسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عوام کی تعداد، اور ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت میں شہر کراچی سے آیا ہوں، جگہ جگہ ان کے کیمپ قائم ہیں،
वो जगह जगह मंगल को जो मंगल बाजार में जो उनका जलसा है गुलशन इकबाल में बैतुल मका, उसमें यानी कि जलसे की यानी कि उसके लिए बैठे हुए पब्लिसिटी गहमा गहमी का एक माहौल गहमा है। गहमी का है। और मैंने कोई इनका जलसा जो बने हुए हैं कैंप लगे हुए हैं, किसी पे ये नहीं देखा कि खाली कैंप हो, रश लगा हुआ है, कारकुनान का जमे गफीर है वहाँ, और आवाम खड़ी है, महाजर आवाम। और ये इस बात की गम्माज़ी करती है कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान काफ़ी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। और अगर इससे बाइकाट भी किया मानी एमक्यूएम ने वहाँ से, तो मैं ये समझता हूँ इस मरतबा उसका भी असर अच्छा मतलब कोई इन पे असर नहीं पड़ेगा। ये मुस्तफा कमाल भी कह चुके हैं कि बोले हम तो बाईकाट के इंतजार में। तो बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी सरगर्मियां तेज से तेज तर कर रही है और रोज बरोज इसकी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। वो ये जल्दी मैंने जो आज बताया ये अपनी मैंने आंखों देखा, चशमदीद देख के आ रहा हूँ। जगह जगह इनके कैंप हैं गुलशन में और उन पर रश है कैंप में, वो कारकुनों की तराने बज रहे हैं और एक बड़ी यानी कि कसीर तादाद मौजूद है। बहरहाल ये तो आने वाला इलेक्शन बनाएगा। इलेक्शन में इस मरतबा ये नून लीग से अगर नून लीग की हुकूमत बन जाती है तो एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में शामिल होगी और एमक्यूएम पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल होगा इस हुकूमत में आने वाले दौर में। अच्छा जावेद साहब, यहाँ मुख्तलिफ ख़बरें और जैसा कि हम अपने पिछले वीलॉग्स में भी इसके ऊपर जो है गुफ्तगू कर चुके हैं, इशरतुल इबाद साहब जो है बड़े ही सीजन और बहुत ही मोतबर सियासतदान रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ रहा और इस वक्त जो है दुबई में मुकीम है और बड़ा ही उनका जो है एक मोतबर रोल रहा है और बड़ा उनका बड़े बड़े लीडरों से भी ज़ाती तौर पर भी उनके ताल्लुकात हैं। आप कैसे देखने जा रहे हैं इशरतुल इबाद साहब और बाबर औरी साहब, रज़ा हारून साहब का भी नाम सुन रहे हैं, तो आप ये कैसे देखने जा रहे हैं कि ये सुन रहे हैं कि कोई एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाएगा? आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं? असल में बात दरअसल ये है कि इशरतुल इबाद का नाम तो जो मैंने सुना है वो ये है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती है तो सिंध से उनका हो सकता है सदालत के लिए उनको नामजद कर दिया जाए, सदर के लिए, सदर ममलकत के लिए। तो ये एक उनका नाम इसमें भी देखा जा रहा है। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान लाजमी नून लीग की हुकूमत में शामिल होगी और नून लीग अगर इक़्तिदार में आ जाती है, जिसके इम्कान बज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं अवाम में, अब उस सूरत हाल में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी काफ़ी सीटें भी अपनी वजारतें भी मिलेंगी। लाजमी गवर्नरशिप से भी मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान के में ये जो हमारे मौजूदा गवर्नर है ये भी कोई इनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं हमारे यानी कि जी हाँ, टेसोरी साहब के लिए मौजूदा क़यादत जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जी। तो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान को जिस तरह अवाम के अंदर दोबारा लाने, गली गली में उसकी यानी कि दोबारा फाल करने में जिस तरह इस वक्त जुस्तजू कर रहे हैं और ये मुस्तफा कमाल की टीम ये इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एमक्यूएम को ये ज़्यादा गली गली फाल कर रहे हैं। अच्छा, इनकी इन कोशिशों को सबूताश करने की जो कोशिशें की जा रही है, तो बहरहाल ये महाजर अवाम के लिए सब कर रहे हैं कि अगर हुकूमत में हम जाएँ, हुकूमत हमें मिल जाए, वजारतें मिल जाएँ तो हम महाजर अवाम को हकूक़ दिला सकें जो माजी में उनको हकूक़ नहीं मिले। तो एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा करने जा रही है इन फ्यूचर इन मुस्तक़बिल में सिंध की सियासत में, ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा सर, यहाँ और इसमें मैं मुकम्मल कर लूँ बात अपनी, इसमें ये है कि अगर एमक्यूएम महाजर अवाम के लिए अल्ताफ़ हुसैन सोचते या आफाक अहमद सोचते तो उनको भी ये चाहिए कि मैं यही उनसे अपील करूँगा कि कोई यहाँ बाइकाट ना करे, जिस तरह भी अपना असर रसूख ये इस्तेमाल करे कि महाजरों के नुमाइंदे ऐवानों में पहुँचे, उर्दू स्पीकिंग जो उनके नुमाइंदे हैं जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पहुँचे, ताकि इनके हकूक़ इनको मिले। और जो ये ज़बू हाली का शिकार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही इस तरीके, तो इनके हकूक़ तो यही तंजीमें इनको दिलवाएं। तो इस तरह की कोशिश करें, चाहे इसके लिए हकूक़ के लिए उनको किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, इस्तेकाम पार्टी से, पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से। मैं तो ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी से आपको इस हवाले से भी मिलना चाहिए और नून लीग से भी। तो ये वो जमातें हैं, कौमी जमातें, ये आपको हकूक़ माजी में भी कुछ किसी हद तक देती रहीं या आपने कितनी हद तक इनसे लिया अपने हकूक़ और अब आप मुस्तक़बिल में किस हद तक लेंगे ये तो वक्त बताएगा। मगर बहरहाल इन्हीं जमातों को
साथ ताउन करना पड़ेगा आप। بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان.